میں آج مبارکباد دیتا ہوں سب سے پہلے گلگت بلتستان کے عوام کو اور اس کے بعد پورے پاکستان کو کہ جس انداز سے کل گلگت میں پرامن انداز میں بغیر کسی شکایت کے، بغیر کسی الزام کے، بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کسی مار کٹائی کے کل جو الیکشن منعقد ہوا، اس کے اوپر میں گلگت بلتستان کی حکومت کو، ہماری فیڈرل منسٹری جو اس کو کنٹرول کرتی ہے، اور تمام وہ ذمہ داران جنہوں نے الیکشن کمیشن گلگت بلتستان خاص طور پر کہ جس انداز سے انہوں نے اس کا گزشتہ روز کا الیکشن عمل میں لے کر آئے، تو اس میں سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور اس کے بعد خصوصی سلام میں پیش کرتا ہوں اپنی گلگت بلتستان کی خواتین کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، بیٹیوں کو، کہ کل خاص طور پر خواتین کا ٹرن آؤٹ بڑا بہتر رہا، اور وہ اور دیامیر میں کہ جہاں پہلے کوئی باہر نہیں نکلتا تھا، دیامیر میں، چلاس میں، جہاں یہ لوگ باہر نہیں نکلا کرتی تھی خواتین ہماری، کل وہ نکلیں، اور ہم نے دیکھا کہ میڈیا سے بھی بات کرتے ہوئے ہم نے کل اپنی بیٹیوں کو دیکھا کہ انہوں نے میڈیا سے بھی بات چیت کی، اور خواتین نے لائنوں میں لگ کر اپنا حق کے رائے دہی استعمال کیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس انداز سے ان دونوں ریجنز میں، گلگت ریجن اور بلتستان ریجن، اور ان تینوں ڈویژنز میں جس انداز سے آزادانہ منصفانہ الیکشن کا انعقاد ہوا ہے، اور اس سے اور جو رزلٹ آیا ہے، کل جو رزلٹس آئے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے رزلٹس پی ڈی ایم کے بیانیے کا میں سمجھتا ہوں ان کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی ہے کہ پی ڈی ایم جو بیانیہ لے کر نکلی تھی اس کا رزلٹ وہاں آ گیا کہ 15 سیٹ لینے والی نون لیگ کے بیانیے کا جنازہ نکال دیا گلگت کے عوام نے۔ چونکہ گلگت بلتستان میں الحمدللہ لٹریسی ریٹ بہت ہائی ہے، گلگت جی بی کے پورے پاکستان کے کالجز میں، یونیورسٹیز میں، پورے پاکستان میں جو ہے گلگت جی بی کے بچے پڑھتے ہیں، اور جی بی کے لوگوں کو ایسا نہیں ہے کہ صرف انہیں دنیا کا معلوم نہ ہو، چونکہ لٹریسی ریٹ ہائی ہے، پڑھے لکھے بچے ہیں، پڑھے لکھے نوجوان ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بیوروکریسی میں ہیں، فوج میں ہیں، دیگر اداروں میں ہیں، تو ان کی پورے پاکستان میں نظر ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں سفیر ہوتے ہیں پورے پاکستان میں، ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر جگہ، ہر ادارے میں آپ کو جی بی کے لوگ ملیں گے۔ تو کل نواز شریف کو پتہ چلنا چاہیے کہ کل جو نواز شریف کا بیانیہ تھا، نواز شریف اینڈ کمپنی کا بیانیہ تھا، فضل الرحمان کا بیانیہ تھا، اچکزئی کا بیانیہ تھا، انس نورانی کا بیانیہ تھا، میر جعفر صادق کا بیانیہ تھا، کل اس کو گلگت بلتستان کے لوگوں نے اس کو قبر میں دفن کر دیا ہے۔ اسی پی ڈی ایم کی ایک سیاسی قبر بن گئی ہے کہ جہاں یہ اینٹی پاکستان، اینٹی افواج پاکستان، پاکستان کو کمزور کرنے کا جو بیانیہ تھا، کل لوگوں نے دفن کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد جس انداز سے بات ہو رہی تھی پاکستان میں ایسا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، حالات خراب ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، سلیکٹڈ ہو گئے، نااہل ہو گئے، تو کل بتا دیا جی بی کے لوگوں نے ایک اور دفعہ اللہ تعالیٰ نے ووٹ کے ذریعے عمران خان کی ٹیم کو وہاں سلیکٹ کرایا ہے، اور عوام نے الیکٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ملک کے لیے عمران خان کو سلیکٹ کیا تھا اور لوگوں نے الیکٹ کیا تھا، اور کل جی بی کے اندر بھی الحمدللہ نوٹ کو عزت نہیں ملی، ووٹ کو عزت مل گئی۔ یہ لوگ جو ووٹ کو عزت کی بات کرتے ہیں، دراصل وہ نوٹ کے عزت کی بات کرتے تھے۔ معذرت کے ساتھ میں بتانا چاہوں گا، الیکشن کیمپینز میں لگ نہیں رہا تھا الیکشن کیمپین، ہر روز ایک نئے برانڈ کے شوز، نئے برانڈ کا پرس،
नए ब्रांड का मेकअप का सामान और नए ब्रांड की सब चीज़ होती थी और फोटोशूट आ रही होती थी। ये मेकअप करने से, सुर्खी पाउडर बाल लगवाने से लोग नहीं वोट देते। लोग उस लीडर को वोट देते हैं जो अवाम के दुख दर्द में शामिल होता है। हाँ, पसंद तो किया जा सकता है, लाइकिंग बढ़ सकती है, लोग कह सकते हैं कि ये अच्छा है, लोग उसको अपनी सोशल मीडिया पे चला सकते हैं, लेकिन लोगों के दिल में मुल्क का मुस्तकबिल के लिए इस दिखावे के ऊपर वोट कभी नहीं मिला करते। और मैं फिर सलाम पेश करता हूँ जीबी के अवाम को कि उन्होंने सबके जलसे अटेंड किए, सबको सुना, सबकी बातें सुनी, सबको देखा, लेकिन वोट उन्होंने ये जान कर दिया कि जो उन्होंने पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल देखी। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो इन्होंने बयानिया रखा था, तो गुज़िश्ता रोज सिलेक्टेड का नारा लगाने वालों ने देखा कि जीबी की आवाम ने, जिसका 1 लाख वोट बढ़ भी चुका है, डिफेक्टेड लीडरशिप और करप्शन से इन्फेक्टेड लीडरशिप को, पॉलिटिकल पार्टीज की जो कि करप्शन से इन्फेक्टेड है और बहुत तरीके से डिफेक्टेड भी हैं, कल से वो रिजेक्टेड के तौर पे होकर वापस आ रहे हैं। वो लोग जो 23 दिन से थे, ये रिजेक्टेड लीडरशिप, गिलगित बिल्तिस्तान की रिजेक्टेड लोग के लिए वापस आ रहे हैं, रिजेक्ट कर दिए गए। और मैं कहना चाहता हूं, तो पता चल गया कि आज लोगों ने क्यों वोट किया। उन्होंने देखा कि इमरान खान की पॉलिसीज़ का समर आना शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ ही पेट्रोल नीचे आया, 10 पैसे बढ़ता है तो शोर मच जाता है, 1 रुपये से ज़्यादा वापस आया है। डॉलर हमेशा ऊपर जाते हमने देखे थे, डॉलर के रेट, डॉलर नीचे आ रहा है। गुज़िश्ता 5 माह से पाकिस्तान ने 1 रुपये कर्जा नहीं लिया है। करंट अकाउंट डेफिसिट्स हमारे तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, पॉजिटिव में आ चुके हैं। इकॉनमी के इंडिकेटर्स बेहतर जा रहे हैं। उसी का रिजल्ट है, और पाकिस्तान का इमेज फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी बेहतर जा, उसी का रिजल्ट है कि जीबी के अवाम ने कल नवाज शरीफ और उसके हमनवाओं के बयानिए को फारिग कर दिया। और जनाब JUI को तो कुछ भी नहीं मिला भाई, कुछ भी नहीं मिला। मौलाना साहब बड़ी छलांगे मारते थे, बड़ी तकरीरें करते थे, लेकिन कुछ भी नहीं, ज़ीरो, कोई सीट नहीं है। तो नून को तो इसलिए वोट नहीं मिला, 15 सीट से शायद 1 या 2 पे आ गए कि उनका बयानिया ऐसा था, उनकी लीडरशिप नहीं थी। नून ने पिछले, और वो वज़ीर आला साहब भी हार गए, 15 सीट का जो वज़ीर आला था नून का, वो भी शिकस्त खुर्दा हो गया। अब मैं कहता हूँ कि ये हमारे सिंध वाले रिजेक्टेड लीडर का ये बयानिया क्या हुआ। 23 दिन बड़े सिंध के अंदर बड़े मामलात थे, बड़े हालात ख़राब थे, लेकिन 23 दिन ये वहाँ बैठे हुए थे। हुआ क्या वहाँ जाके जब इन्होंने नारा लगाया, एक तो सबसे पहले कि जी मेहदी शाह जो इनके वज़ीर आला हैं, कल मैं एक शो में बैठा हुआ था, एक इनकी वज़ीर साहिबा फरमा रही थी हमने इतनी नौकरियां दी, हमने ये किया, हमने वो किया जीबी में। लेकिन जीबी के अंदर की करप्शन की इब्तदा पीपल्स पार्टी ने की। जीबी में नौकरियां बेचने की इब्तदा पीपल्स पार्टी के दौर में हुए। जीबी में कमीशन, ठेकेदारी, माफिया, किकबैक्स, इसकी इब्तदा नून लीग ने की। तो कल करप्शन, कमीशन, किकबैक, टीटीज और ये कैश बॉयज की माफिया को लोगों ने फारिग कर दिया। लेकिन असल पीपल्स पार्टी को शायद 2-3 सीटें और मिल जाती, लेकिन लोग डर गए, खौफजदा हो गए जब बिलावल जरदारी ने कहा कि इलेक्शन जीत कर हम गिलगित बिल्तिस्तान को लाड़काना बना देंगे, सिंध जैसी तरक्की देंगे, सिंध लाड़काना जैसे अस्पताल देंगे। तो मैंने देखा कि कल और इस पिछले 2-3 दिन में हर तरफ गूगल के ऊपर टॉप सर्च चल रही थी, लाड़काना डेवलपमेंट, लाड़काना हॉस्पिटल, सिंध हॉस्पिटल। वहाँ तो पढ़े लिखे लोग थे। जब उन्होंने सर्च किया तो लाड़काना की तारीफ हुई कि जी लाड़काना में 1,500 बच्चों को एड्स लग चुकी है। गिलगित वालों का ना भाई ना, ये हमें भी एड्स ना लग जाए वोट देने के बाद। फिर सर्च किया उन्होंने लाड़काना सिंध डेवलपमेंट, सिंध में क्या अच्छा काम हुआ, तो पता चला कि सिंध में 8.25 लाख लोगों को कुत्तों ने काटा और वैक्सीन नहीं मिलती है सिंध में। और लाड़काना में सबसे ज्यादा लोगों को कुत्तों ने काटा। जीबी वालों का ना भाई ना, लाड़काना नहीं बनने देंगे। तो बिलावल साहब की ये तौजीह कि मैं लाड़काना बना दूंगा, जीबी वालों ने कान पकड़े, शायद 2-3 सीटें उन्होंने कान पकड़ के कहा लाड़काना नहीं बनना चाहिए। लाड़काने का मतलब है एड्स लग जाएगी, लाड़काने का बनाने का मतलब है कुत्ते काट जाएंगे, लाड़काना बनाने का मतलब है जीबी को जीबी में गंदा पानी मिलेगा।
لاڑکانہ کے لوگ 77% گٹر کا پانی پیتے ہیں، کنٹامینیٹڈ پانی پیتے ہیں، باقی تو چھوڑ دیجئے۔ جی بی والوں نے کہا چلو جی لاڑکانہ کے ہسپتال، تو پتہ چلا کہ جی لاڑکانہ میں تو ہسپتال کی دوائیاں بکتی ہیں، انہوں نے کہا جی بی میں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے وہاں تو میں سمجھتا ہوں بلاول زرداری کا جو بیانیہ کہ جی بی کو لاڑکانہ بنا دیں گے، اس کی وجہ سے 1-2 سیٹ اگر اور ملتی وہ بھی ختم ہو گئی۔ آج پی ڈی ایم کو سوچنا چاہیے اور پوری قوم کو سوچنا چاہیے کہ الحمدللہ عمران خان، لوگوں نے کیوں عمران خان کو سپورٹ کیا؟ ایک تو میں کہنا چاہتا ہوں، ایک طرف ان کے سارے لیڈرز گئے ہوئے تھے بڑے بڑے زبردست تیاریوں کے ساتھ۔ سندھ سے تو ٹڈی دل کے لیے جو ریوو خریدی گئی تھی وہ بھی گلگت بلتستان کے الیکشن میں ویگوز چل رہی تھی، سرکاری گاڑیاں چل رہی تھیں۔ سندھ کے وسائل کو جی بی میں استعمال کیا گیا، سب لوگ یہاں سب کچھ چھوڑ کے جی بی میں گئے ہوئے تھے۔ حیدرآباد میں کورونا سب سے اوپر جا رہا ہے، جی بی میں گئے ہوئے تھے۔ کشمور کے اندر علیشا بیچاری بچی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، جاتی میں ہماری بہن کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے، رتو دیو اس میں شہداد کوٹ کے اندر ام فضا کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے۔ سندھ میں حالات ایسے چل رہے، سارے وزیر چھوڑ کے جی بی گئے ہوئے تھے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمام لوگ تمام وسائل کے ساتھ جی بی گئے ہوئے تھے، پورے اپنی اپنی ٹیموں کے کپتان گئے ہوئے تھے، اور دوسری طرف ہمارے کپتان کے کھلاڑی گئے ہوئے تھے، پورے چیئرمین مسٹر زرداری صاحب، مریم صاحبہ، تمام ٹیموں سمیت گلگت میں موجود تھے۔ اس کے سامنے ہمارا علی امین ڈنڈا پور نہیں گنڈا پور صاحب بھی وہاں موجود تھے، اور ساڈا علی امین ہی کافی تھا الحمدللہ۔ میں کہنا پتہ ہونا چاہیے یہ ہے عمران خان کی پالیسیز کو ووٹ۔ وجہ کیا؟ نواز شریف آتا ہے، نواز شریف کو جل جیلانی لے کر آتا ہے، اور اس کے بعد ان کے اثاثے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور ادھر پہنچ جاتے ہیں کہ آج جب ان کے بیٹے باہر ہیں تو بیٹے باہر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو لندن ہیں، وہاں کے یو کے نیشنل ہیں۔ میاں شریف کے پوتے اپنے آپ کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا پوتا قرار دے دیتے ہیں کہ ہم تو لندن والے ہیں، اور ان کے مے فیئر میں فلیٹس، ان کی جائیدادیں، ان کا پاناما میں ذکر۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی، ان کا بھی دیکھیے سرے سے لے کے اور سندھ کے اندر پچھلے 13 سال کے اندر جو کچھ ہوا کہ سب کے ایسے جاتے ہیں اثاثے اوپر، گراف کو دیکھو تو بڑی تیزی سے اوپر جاتا ہے۔ دوسری طرف میرا کپتان وزیر اعظم بننے کے بعد 2 کروڑ اثاثہ جات میں کمی آئی ہے وزیر اعظم کی۔ وزیر اعظم عمران خان اپنے بچوں سے ملنے کے لیے نہیں گئے لندن آج تک، ان کے بھی بیٹے ہیں جتنے سب کو عزیز ہیں، ان کے بھی بچے اتنے عزیز ہیں، ان کو نہیں گئے کہ سرکاری خرچے کے اوپر۔ وزیر اعظم کا کوئی دوست، کوئی فرنٹ مین، کوئی اومنی، کوئی منشا، کوئی نہ وزیر اعظم کا آگے کوئی اومنی گروپ ہے، نہ کوئی منشا گروپ ہے، نہ کوئی چودھری منیر گروپ ہے، نہ کوئی اور گروپ ہے، نہ کوئی اور گروپ ہے، نہ کوئی جعلی اکاؤنٹ ہے، نہ کوئی پاناما اکاؤنٹ ہے۔ وزیر اعظم کی نہ کوئی فیکٹری لگ رہی ہے، نہ وزیر اعظم کا کوئی بزنس چل رہا ہے۔ وزیر اعظم اپنی جیب سے اپنے گھر کا خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان اس ملک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور جس انداز سے اس ملک کو وزیر اعظم آگے لے کر چل رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اور اس کی وجہ سے آج گلگت کا الیکشن ایک نوشتہ دیوار ہے۔ پڑھ لو نوشتہ دیوار کے پورے پاکستان میں اس کرپٹ مافیا کو ریجیکٹ کیا جا چکا ہے۔ پورے پاکستان میں کرپٹ مافیا کو عوام کے ہاتھوں ریجیکٹ کیا جا چکا ہے۔ کرا لو بلدیاتی الیکشن، انشاءاللہ تحریک انصاف جیتے گی، سندھ میں، جی بی میں، پنجاب میں، بلوچستان میں، کے پی میں، جہاں چاہے کرا لو۔ ابھی کشمیر کا الیکشن بھی آ رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی تحریک انصاف جیتے گی۔ میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان پپا ڈیڈی بچاؤ موومنٹ جو تھی، جو جب آگے بڑھی تو بلی تھیلے سے باہر آئی، کہ وہ پاکستان ڈی سٹیبلائز موومنٹ کے طور پہ سامنے آ گئی، اور پتہ چل گیا کہ اربوں روپے را نے اور پاکستان مخالف ملکوں نے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو خرچ کر کے دیے ہیں۔ ہم سمجھتے تھے کہ نواز شریف نے جو بات کی تھی گجرانوالہ میں شاید صرف بات تھی، لیکن وہ صرف بات نہیں تھی۔ نواز شریف کا گجرانوالہ کا جو بیان تھا اس کی کنٹینیوشن ہے۔ وہاں سے آتے ہیں تو صفدر مزار میں گھس جاتے ہیں جا کے، کیپٹن صفدر۔ آج بھی میرا بھانجا وقاص احمد خان اس وقت کورٹ کے اندر موجود ہے۔ ہم چھوڑیں گے نہیں۔ سندھ پولیس نے کیپٹن صفدر کا کیس ختم کر دیا۔ یہ سارے آپ کے کیمرے، آپ لوگ گواہ ہیں ہمارے، آپ سب پہ فرض بنتا ہے اگر آپ پاکستانی ہیں تو بتائیے کہ اس دن مزار قائد میں کیا ہوا۔ یہ بھی بتائیے کہ کیا، میں کیمرہ مینوں سے کہتا ہوں، رپورٹر سے کہتا ہوں
کہ بتائیں کیا آج سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص چپلے سمیت قبر کے اوپر گیا ہو؟ نہیں چھوڑیں گے ہم۔ اور آج بھی ہم نے سندھ پولیس نے تو ان کے کہنے پہ پپا ڈیڈی بچاؤ دونوں ایک پیج پر انہوں نے تو کہا تھا جی کچھ ہوا ہی نہیں۔ آج بھی سیشن کورٹ کے اندر اور وہ کچھ ہمارے لوگ سوشل میڈیا پہ چلائے حلیم عادل کے بھانجے نے جی درخواست واپس لے لی، نہیں، سیشن میں ہماری درخواست جمع ہے کہ ان کو پکڑا جائے، انہیں کٹہرے میں لایا جائے، وقاص احمد خان کا بیان لیا جائے، اس وقت بھی کورٹ کے اندر موجود چل رہا ہے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں گجرانوالہ سے سٹارٹ ہو رہا نیریٹو کراچی پہنچتا ہے، ہفتر گھس جاتے ہیں مزار میں، بلوچستان جاتا ہے، انس نورانی اپنی بات کر دیتے ہیں، اچکزئی کو بات کر دیتے ہیں، پھر میر جعفر صادق آ جاتے ہیں، پھر ان کے دیگر لوگ جو ہم نوا ہیں وہ کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے کہ میں ایسے ایسے راز دوں گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو نیریٹو جو پاکستان کے خلاف آپ نے بلڈ کیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اور وہ لوگ جو ملک کی فوج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو ملک کے فوج میں دراڑیں ڈالنا چاہتے ہیں، وہ پہلے دیکھ لیں کہ خدا نخواستہ کیا حشر ہوا سیریا کا، لیبیا کا، شام کا، عراق کا، کیا حشر ہوا جب وہاں کی فوجیں کمزور ہوئی، تو حشر کیا ہوا۔ تو الحمدللہ میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پہ اپنی ٹیم، کپتان کی ٹیم جناب سیف اللہ خان نیازی صاحب کو، ہمارے چیف آرگنائزر خاص طور پر علی امین گنڈا پور صاحب کو، اس کے علاوہ ارشد داد صاحب کو، زلفی بخاری صاحب کو، اور جو ہماری ٹیم وہاں جنہوں نے، اور پوری تحریک انصاف جی بی کی جو ہماری ٹیم ہے، جس انداز سے انہوں نے اچھی حکمت عملی سے الیکشن لڑا اور کامیابی دلائی ہے۔ اور یہ جو رزلٹ ہے اس میں کافی سارے الحمدللہ آزاد بھی اپنے ہی ہیں۔ اور اصل بات یہ ہے، کل ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ جی اصل مقابلہ تحریک انصاف بمقابلہ آزاد امیدوار تھا۔ بلاول زرداری اور مریم تو وہاں پہاڑ دیکھنے گئے ہوئے تھے، لگتا ہے گلگت گھومنے گئے ہوئے تھے، فوٹو شوٹ کے لیے گئے ہوئے تھے، پکنک منانے گئے ہوئے تھے۔ اصل مقابلہ تو ہم ان سے مقابلہ ہی نہیں تھا، پی ٹی آئی مقابلہ ان سے نہیں تھا، یہ سیر و تفریح کے لیے پہاڑ دیکھنے، نظارے دیکھنے، کچھ تصویریں کھنچوانے گئے ہوئے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے، اور الحمدللہ بہت سارے آزاد امیدواران وہ ہیں، لازمی بات ہے الیکشن میں غلطیاں ہو جاتی ہیں، ٹکٹ دینے میں غلطی ہو جاتی ہے، کچھ فیصلے ایسے ہو جاتے ہیں، لیکن تحریک انصاف کے ہی لوگ ایک دوسرے کے سامنے آ گئے، اور وہ بھی الحمدللہ تحریک انصاف کے نظر جیت کر آ گئے ہیں۔ تو الحمدللہ گلگت بلتستان میں پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ بنائے گی، اور انشاءاللہ جو وعدے کپتان صاحب نے کیے ہیں، انشاءاللہ گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد سینٹ کے اندر ہماری سیٹیں بڑھ جائیں گی، اس کے بعد نیشنل اسمبلی، یہ لوگ سب قومی دھارے میں آ جائیں گے۔ فاٹا میں جس انداز سے فاٹا کے اندر فاٹا میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اسی انداز سے انشاءاللہ گلگت کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اسٹریٹجک صورتحال میں ہماری جو ہے وہ گلگت کی بڑی اہم ہماری پوزیشن ہے، اور انشاءاللہ کل کی جیت جو ہے پاکستان میں ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے، اور وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ ایسا سب غلط ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ سب ٹھیک جا رہا ہے، پاکستان ٹھیک جا رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ 5 سال بھی کپتان کے اور اگلے 5 سال بھی عمران خان کے، انشاءاللہ اب بھول جاؤ۔ اور پھر ہمارا جو نیریٹو ہے کرپشن کے خلاف جنگ، انشاءاللہ یہ ہمارے نیریٹو کو کل سپورٹ ملی ہے۔ کرپشن کے خلاف جنگ مزید تیز ہوگی، ان کرپٹ مافیا کے خلاف انشاءاللہ مزید ایکشن نظر آئے گا، اور انشاءاللہ جو ہمارے ادارے ہیں وفاق کے سب ایکشن کریں گے، اور پورے پاکستان میں ایکشن کریں گے۔ علیم بھائی یہ بتائیے کہ یہ جو واقعہ ہوا افسوسناک، تو چائلڈ پروٹیکشن، خواتین پروٹیکشن تمام موجود ہے کیا کراچی اور سندھ میں خواتین پولیس نہیں ہے، کمی ہے جو گھر میں رکھا گیا؟ اچھا کام کیا ہے تو یہ ادارے کام نہیں کر رہے، اس کا بجٹ موجود ہے، منسٹری موجود ہے، پھر یہ کیوں نہیں کام کر سکتے؟ بہت اچھی آپ نے سوال کیا۔ جو ہماری بچی علیشہ جس کے ساتھ ایک انتہائی حیوانیت کا سلوک کیا گیا، میں خود پرسوں رات میں بخشا پور تھانے میں کندکوٹ کشمور میں تھا، رات کو 12 بجے سے 3 بجے تک، اور میں اس حیوان کی لاش دیکھنے گیا تھا اپنی آنکھوں سے کہ مجھے تسلی ہو۔ ایک حیوان تھا وہ، اور میں بخشا پور اسپتال میں اس کی لاش دیکھنے گیا، اور دوسرا حیوان جو خیرو بگٹی تھا، جب لاک اپ میں تھا، جب میں تھانے میں گیا بخشا پور میں نے وہاں کی جو پولیس پارٹی جس نے ایکشن کیا تھا اس کو اجرک پہنائی، پھول پہنائے تھے۔ ایس ایچ او نے کہا کہ دوسرا جو حیوان ہے دہشت گرد ہے وہ لاک اپ میں، اس نے بتایا۔ میں اصل بات پہ آتا ہوں، جو آپ نے کہا اس کی بات سے یہ چیز ثابت ہوئی ہے۔ اس نے بتایا کہ میں نے عورت کو اس سے خریدا تھا جو مر گیا بندہ۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی ریکٹ موجود ہے، خواتین اور بچیوں کی خرید و فروخت اس ایریے میں ہوتی ہے۔ اور دوسری بات پہ میں آتا ہوں کہ سلام پیش کرتا ہوں اے ایس آئی محمد بخش بروڑو صاحب کو، کہ جس انداز سے انہوں نے
पूरी अपनी बेटी को, समझे, उन्होंने बेटी को, किसी की बेटी के लिए कुर्बान करने की तैयारी कर ली थी और बड़ा एक हिकमत अमली के तहत अपनी बेटी के ज़रिए उसको, जालिम को गिरफ़्तार कराया। बुरोड़ो साहब को हम सलाम पेश करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी उनसे बात की है। और SSP अमजद शेख, देखिए मेरी पुलिस से दोस्ती कम ही होती है चूँकि मैं आवाम के अंदर रहता हूँ, लेकिन SSP अमजद शेख को मैंने सलूट किया है, कश्मीर पुलिस को मैंने सलूट किया है, आज भी कर रहा हूँ। जो अच्छा करोगे आप हमारे हीरोज़ हो, अगर नहीं करोगे तो ज़ीरोज़ हो। बात है, उसमें फ़र्क तो नहीं है ना। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, चंद सवालात उठते हैं। सबसे पहले मैं ASI को, उनकी बेटी को, वहाँ की पुलिस को जिसने मुकाबला किया और उसको खैरू को गिरफ़्तार किया और उसमें वो बंदा मारा गया दूसरा, उस तमाम पार्टी को तो मैं सलूट पेश करता हूँ। सबको इनाम भी मिलने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, गवर्नर साहब ने भी उनसे बात की है। अब आता हूँ कि ये वाक़या जब होता है, इसमें कुछ पहलू उठते हैं जो आपने फरमाए। जब बच्ची के साथ वहाँ चली जाती है और वो खातून वापस आती है, तो पहले दिन की जो वीडियो है खातून की, मैं आप लोगों से शेयर भी करूँगा। वो खातून कह रही है कि 3-4 लोग थे, एक तो मर गया, खैरू गिरफ्तार है, इंशाल्लाह उसको भी फांसी होगी। चाहे ये ज़ैनब अलर्ट बिल के दफात भी लग रहे हैं और इंशाल्लाह इसी हफ्ते में ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं। रेप केसेस में ज़बरदस्ती होती है बच्चियों से, ख़वातीन से, इंशाल्लाह इसी हफ्ते में ऑर्डिनेंस आ रहा है और उसके अंदर आप देखिएगा इनको फांसियाँ दी जाएंगी। खैरू को भी इंशाल्लाह फांसी होगी। लेकिन जो 3-4 लोग कहे थे खातून ने, वो 3 और 4 कहाँ हैं? एक खातून की पहले दिन की एक वीडियो है, वो कह रही है 3-4 लोग थे, तो 3 और 4 कहाँ हैं? हम कहते हैं कि वो किसी MP MNA सरकारी बंदे के पीछे तो नहीं छुपे हुए, मुल्ज़िम नंबर 3 और मुल्ज़िम नंबर 4। मैं पुलिस से कहता हूं कि बराए करम, जो खातून की पहले दिन की वीडियो मेरे पास मौजूद है, आप सबके पास है, कि उसने कहा 3-4 लोग थे, वो 3 मुल्ज़िम और 4 मुल्ज़िम, उसके पीछे जो रैकेट है, जो खैरू बुगटी ने मुझे बताया है कि मैंने इसको खरीदा और आज से 4 साल पहले भी 3 बच्चियाँ मैंने कराची बंगोरिया कोट की रिकवर कराई थी खानपुर से, वहाँ भी इनको बेचा गया था। इस रैकेट को देखा जाए। और दूसरी बात जो आपने कहा, चाइल्ड प्रोटेक्शन और वुमेन प्रोटेक्शन, जब ये खातून आ गई तो कहाँ था वुमेन प्रोटेक्शन का इदारा? सिंध गवर्नमेंट का अरबों रुपए के बजट है इनके, ये उस इदारे में क्यों नहीं गई? और ASI को अपनी बेटी के ज़रिए बेचारे उसके साथ, उस बच्ची के ज़रिए क्यों बात करनी पड़ी? वहाँ क्यों नहीं थी वुमेन प्रोटेक्शन के इदारे के लोग? उन्होंने आगे अपना काम क्यों नहीं किया? और मैं कहता हूँ सिंध पुलिस को चाहिए कि इन इजला के अंदर भी लेडी कांस्टेबल, लेडी पुलिस भिजवाएं। मतलब गलत है जो इसला यहाँ कराची के अंदर बैठे हुए हैं, क्यों नहीं है कश्मीर में लेडी पुलिस इस तादाद में? कि वहाँ ये बात, अगर लेडी पुलिस होती तो वो अपनी बेटी से बात ना कराता, पुलिस ऑफिसर से बात कराता, किसी खातून से, अच्छी ट्रेंड होती। ये तो बच्ची अगर गई थी, अगर वो वहाँ मुकाबला हो जाता है, बच्ची मारी जाती या खुदा न खास्ता उसको उठा कर ले जाते, तो जिम्मेदार कौन था? हम थे, हम जिम्मेदार थे, हुकूमत जिम्मेदार थी, रियासत जिम्मेदार थी कि एक शख्स ने, एक दलेर ASI ने अपनी बेटी को आगे किया और वो चली गई। तो मैं कहना चाहता हूँ वुमेन प्रोटेक्शन, चाइल्ड प्रोटेक्शन काम नहीं कर रहे। और जब ये 3 तारीख को खातून ASI के घर आ गई तो 1 हफ्ते तक क्यों सब लोग सोते रहे? क्यों सिंध हुकूमत सोती रही? जब ज़ैनब का वाक़या हुआ था तो बिलावल साहब ने कहा था ये मुंह पे तमाचा है पूरी पंजाब हुकूमत के। क्या बिलावल साहब, ये जो वाक़यात सिंध में हो रहे हैं, क्या आपके मुंह पर तमाचा नहीं है? आपके गवर्नमेंट ने तो कुछ नहीं किया। वो एक आपने तो, ये अमजद शेख तो अच्छा अफसर गया है, इससे पहले वाला अफसर होता तो वो तो ये काम भी उसके किसी डाकू के हवाले करता कि जी बच्ची रिकवर करा के दे दो, अवार्ड दे देंगे हम तुम्हें। वहाँ तो अवार्ड दिए जा रहे थे लोगों को, क्रिमिनल्स को। तो मैं कहना चाहता हूँ इस पर कुछ गलतियाँ भी हैं इस केस में। अलीशा केस के अंदर 1 हफ्ते पहले खातून आई तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वुमेन और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो कहाँ थी? बकिया जो 3-4 लोग हैं मुल्ज़िमान गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? और जो ख़रीदो फ़रोख्त की बात की है उसके ऊपर क्या काम हो रहा है? अच्छा दलेर SSP है, मैं कहना चाहता हूँ मैं सपोर्ट करना चाहिए। और रैकेट को, ये रफ़ीक की लाश के कब्र में दफन होने के साथ ये केस कब्र में दफन नहीं होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ इस केस को, जैसे ज़ैनब अलर्ट बिल के अंदर पूरे कौम एक उठ गई थी, ये भी एक दर्दनाक वाक़या है। इससे शुरू होने के बाद अगर कुछ ख़वातीन बच्चियाँ वहाँ फंसी हुई हैं, उनके खिलाफ हमें उन्हें ढूंढ कर निकालना चाहिए और रैकेट को अनर्थ करना चाहिए। भाई पाकिस्तान में ये पहली बच्ची नहीं है जिसके साथ रेप केस हुआ। इससे पहले सैकड़ों हजारों केसेस हो चुके हैं। कराची में भी कुछ ऐसे केसेस हुए थे जिस पे आपके विफाकी वजीर बड़े हाथ बोला हुआ है फैसल माउंडा साहब, उन्होंने बड़ा जोश दिखाया कि मैं कसम की उसको करवाऊंगा, फांसी की सजा, नामर्दी की सेक्शन पता नहीं क्या क्या उन्होंने बातें की जज्बाती। उसके बाद फैसल माउंडा साहब मंदिर आम से गायब हो गए। तो सर अगर सिर्फ बातें ही होनी है तो फिर मेरा ख्याल है कि इसको छोड़ दिया जाए।
नंबर 2, जिस तरह उस बच्ची ने अपनी शलवार उतार कर बताया, तो क्या आप नहीं समझते कि उस बच्ची ने अपनी शलवार नहीं इस रियासत की शलवार उतारी है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ज़ैनब अलर्ट बिल हम लेकर आए हैं और हम तो उसमें सरेआम फांसी की बात कर रहे थे, लेकिन आपने देखा कि सो कॉल्ड रोशन ख्याल पीपल्स पार्टी ने उसकी मुखालफत की। अगर इन दरिंदों को चौक पर लटकाया जाए तो मैं समझता हूँ किसी की ज़रूरत ना हो। और मैंने दोबारा आपसे अर्ज़ किया, इस किस्म के केसेस के लिए इसी हफ्ते में ऑर्डिनेंस लेकर आ रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल उनका तय किया हुआ कि इसके ऊपर माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए इंशाल्लाह। और ज़ैनब अलर्ट बिल भी हम लेकर आए और ऑर्डिनेंस भी हम लेकर आ रहे हैं। वफाक, बड़े हम तो वफाक में ला सकते हैं भाई, ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान साहब का होगा। और इस इशू के ऊपर जो ज़बरदस्ती जो ज़्यादती के केस जो होते हैं उसके तहत जो है जनाब जबर के केसों के अंदर इंशाल्लाह हम ये ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, उसके अंदर इनको फांसियां दी जाएंगी और बख्शेंगे नहीं हम किसी। हमारे ऑर्डिनेंस बनते हैं, कानून बनते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। इम्प्लीमेंटेशन पहले नहीं होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब इमरान खान ऊपर मौजूद है, इम्प्लीमेंटेशन होती नज़र आएगी, आपको फांसियां मिलती नज़र आएंगी इंशाल्लाह। वज़ीर आला सिंध का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया है, दुआ करेंगे उनकी, दुआ याद करेंगे। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला वज़ीर आला साहब को और वो तमाम लोग जो इस कोरोना के आमिर लियाकत हुसैन साहब हमारे साथी हैं और जो लोग भी इस कोरोना के मुज़ी मर्ज़ में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द शिफायाब करे और इस कोरोना की मुसीबत से इस मुल्क को, पूरी दुनिया को, तमाम को निजात दिलाए। और वज़ीर आला साहब के लिए मैं खुसूसी तौर पर भी दुआ करता हूँ, चूँकि सिंध में वज़ीर आला साहब ने ही बहुत सारे मामलात को देखना है। तो दूसरा मैं कहूँगा कि जिस अंदाज से पहले हम हाथ जोड़ जोड़ के कहा करते थे भाई दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, और अब हमने तो अपने जलसे ख़त्म कर दिए। हमने NCOC की डायरेक्शन के ऊपर रशाकई में जलसा था हमारा, हमने तो अपने जलसे ख़त्म कर दिए। मैं कहता हूँ कि सियासी जंग इमरान खान जीत चुका है, PDM का नैरेटिव ख़त्म हो चुका है। अब ये सर्कस लगाने छोड़ें, ये PDM के जलसों के नाम पे जो सियासी सर्कस, एंटी पाकिस्तान सर्कस आप लगाते हैं, इनको छोड़िए। और मैं समझता हूँ PDM से भी अपील करता हूँ और ख़ास तौर पे मैं चाहता हूँ कि वज़ीर आला साहब अपना हिस्सा डालें कि जो PDM के जलसे कुछ अरसे के लिए बंद करें। अल्लाह ताला हम सब को इस कोरोना की वबा से निजात दिलाए। और एक सुना है कि मैं अलग बात करना चाह रहा हूँ कि मैं वॉलंटियर करना चाहता हूँ, ये जो कोरोना की वैक्सीन आई हुई है साइनोकैन, मैं ख़ुद जाकर ये वैक्सीन लगवाऊँगा। और मैं दीगर से भी कहता हूँ कि ताकि किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा, मैं खुद आज जा रहा हूँ इंशाल्लाह, इसको वैक्सीन को भी लगवाता हूँ और ताकि जल्द से जल्द तजर्बात पूरे हो जाए और इसके ऊपर अमल हो जाए। तो हमें खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। साहब एक सवाल ये बता दीजिए कि आज जो इजलास हुआ इस्लामाबाद के अंदर वज़ीर तालीम का 7.5 को क्रॉस कर लिया है कोविड सेकंड लहर में, तो आपकी तजवीज़ है कि तालीमी इदारे एटलीस्ट बंद कर दी जाए? देखिए, NCOC एक ऐसा फोरम बन गया है जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम सूबाई हुकूमतें, हमारे इदारे, हमारे दिफाई इदारे, हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स, तमाम उसमें बैठ के फ़ैसले करते हैं। मैं कहता हूँ NCOC के अंदर इसका फ़ैसला होना चाहिए और जो फ़ैसला हो उस पर अमल होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अमल मतलब NCOC में बैठते सब हैं लेकिन बाहर आने के बाद अपनी मतलब की बात तो उन्हें पसंद आ जाती है, लेकिन जो इस वक्त उन्हें लगता है कि जो उनको समझ नहीं आती, सिंध गवर्नमेंट और पंजाब कश्मीर गवर्नमेंट इस पर अमल नहीं कर रही है। मैं कहता हूँ NCOC के फ़ैसलों पर गवर्नमेंट ऑफ सिंध और कश्मीर की गवर्नमेंट को अमल करना चाहिए।